সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে গুলজারবাগ স্কুল ময়দানে বিশাল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে বাংলাদেশে হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহির আগমন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন হযরত মাওলানা নাসির ইকবাল বিন শাফি। হযরত মাওলানা নাসির ইকবাল বিন শাফি। ভিডিও পরিচালনা, এডিটিং ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ। ধারা বর্ণনায় আজহারুল ইসলাম রনি। পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী। الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى مولانا محبت پڑھی اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى
পরওয়ার তুমি করুণার আধার মায়ের বুকে ওই শিশু দোলে সবই করুণা তোমার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل এই দুনিয়ার যত পাপ অন্যায় দূর করিতে দিলে নবী সরওয়ার ওগো পরওয়ার তুমি করুণার আধার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل مولانا যদি জুড়াইতে চাহো মোর মজালা যদি জুড়াইতে চাহো মোর মজালা গাও গাও মুহাম্মদ সাল্লি আলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরো জোরে লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহর নামে একটু জিকির করি, সবাই বলি আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نحن نجلس في مسجد النبوي استلع علينا رجل شديد أصفد لحية ولا يرى أسر السفر ولا يعرف أحد منا ثم جاء الرجل إلى رسول الله فجلس كفيه وكفيه فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني ما معنى الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم السائل من المسؤول. ثم قال الرجل يا محمد أخبرني ما معنى الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال الرجل يا محمد أخبرني ما معنى الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله تقيم الصلاة تأتي الزكاة تصوم رمضان المبارك وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال الرجل يا محمد أخبرني ما معنى الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان عبد الله حق عباده فإن لم تروا الله ولكن الله يراك. فقال الرجل صدقت يا محمد. فرجع فقال عمر أجبنا يسأله يصدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أنتم فهمتم ما هاجر الرجل. قال عمر بن الخطاب الله ورسول أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبرائيل عليه الصلاة والسلام جاء من عند الله سبحانه وتعالى لتعليم الإسلام. رواه البخاري. According to that, Dr. Ishaq
the Muslim who doesn't love his ism, his deity, his speed, if his vast wealth, family title, power and wealth, nobody knows and honors him. During his lifetime, living the dishonored life, nobody wishes for him after his day, and he must reduct to dust, he says, made. Nobody wishes for him. Because Islam is pure, latest, greatest, perfect, appropriate, complete solution of human life. Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is come with a mission. His mission's name is Islam. Islam is come from all-powerful Almighty Allah. This reason, Islam is self-power. Islam is of the power. Islam is by the power. Islam is on the power. Islam is in the power. Islam is make the power. There is no power in this world who can destroy the Islam. Leader of Islam, Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলামিন মেহেরবানি করে রাজশাহী মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে আয়োজিত আজকের এই তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে হাজার হাজার কোরআন পাগল ইমানদার নবীর উম্মতদেরকে হাজির করে দিয়েছেন সরাসরি কোরআনুল কারীম থেকে নিজের জীবনের জন্য করণীয়, বরণীয়, বর্জনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, জান্নাতের জন্য, নিজের জীবনের কল্যাণ এবং আখিরাতে মুক্তির নিশ্চয়তার জন্য কোরআনে হাকীমের এই আলোচনায় আজকে হাজির করে দিয়েছেন যে আল্লাহ। শুকরিয়া তান মাবুদের দরবারে, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম পড়ছি ওই নেতার প্রতি যে নেতার নেতৃত্বে 610 খ্রিস্টাব্দ থেকে রিসালাতের রাজত্ব শুরু হয়েছে, চলবে ইলা ইয়াউমাল কিয়ামা পর্যন্ত। দুনিয়ার মধ্যে যার নেতৃত্ব, যার রিসালাত, যার আনিত আদর্শ ও ইসলামের মোকাবেলা করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো পরাশক্তির নেই, সে রাসূলের শানে আল্লাহ এবং ফেরেশতারা দরুদ ও সালাম পড়েন। আমি এবং আপনিও বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ পাকের দয়া ছাড়া আলোচনা করা সম্ভব হবে না হক আদায় করে। এজন্য আল্লাহ পাকের দয়ার আশায়, করুণার প্রত্যাশায় আপনাদের কাছে দোয়া পাবার নিয়তে আমি গুনাহগার আবারও সালাম দিচ্ছি আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, আজকের মাহফিলের সম্মানিত কমিশনার, বিশেষ মেহমান, আজকের মাহফিলের উল্লেখযোগ্য স্পেশাল আরো ওলামায়ে কেরাম, মঞ্চবিষ্ট সম্মানিত আলেমে দ্বীন, ফুজালায়ে ইজাম, হাফেজ, আলেম, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুফাসসির, সামনে বসা কোরআন পাগল নবীর উম্মতেরা, পর্দার অন্তরালের মা এবং বোনেরা, আমি গুনাহগার আবারও সালাম দিচ্ছি। মেহেরবানি করে উত্তর দিবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তেলাওয়াত করেছি সূরাতুল ইয়াসিনের 7টি আয়াত। জোরে বলেন কোন সূরা? সূরা ইয়াসিন। বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমান থেকে হাদিসে জিবরাইল তেলাওয়াত করেছি। এ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জার্নালিস্ট, ইতিহাসবেত্তা এবং সুনামধন্য একজন বিজ্ঞানী ডক্টর ইসার তার লিখিত দ্য 100 বইয়ের মধ্যে সর্বশেষ আল্লাহর ইসলাম সম্পর্কে তিনি লেটেস্ট যেই কথাগুলো বলেছেন সেখান থেকে কয়েকটি চরণ আমি উচ্চারণ করেছি।
বাকি কথা হক আদায় করে মাবুদ যেন বলার তৌফিক দান করেন। সকলে বলি আমিন। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দিচ্ছেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, তোমাদের জন্যই, তোমাদের প্রয়োজনে বিশেষ জ্ঞানে পরিপূর্ণ করে, স্পেশাল জ্ঞান এর ভান্ডার সম্মিলিত করে, সমৃদ্ধ করে তোমাদের জীবনের জন্য, মানুষের জীবনের জন্য পাঠাইলাম কোরআনকে। আর পাঠাইলাম এ কোরআনকে, যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ আমার নিয়ামত। আর পাঠাইলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে, সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে, যেই নেতার শানে আমি এবং আমার ফেরেশতারা দুরূদ সালাম পড়ে, তাকে দিয়ে এই দুনিয়ার সবচাইতে বড় নিয়ামত কোরআনকে তোমার জন্য পাঠাইলাম। কোরআন স্পেশাল, বিশেষ জ্ঞানে পরিপূর্ণ করে এই কোরআনকে পাঠাইলাম তোমাদের জন্য। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। এ কোরআন হলো আমার আল্লাহর নিয়ামত। কোরআনটা কার? মুসলমানের সন্তান উত্তর দেন, জোরে বলেন কোরআন কার? আল্লাহ। দুই হাত উঁচু করে বলেন কোরআন কার? আল্লাহ। সবাই বলেন কোরআন কার? আল্লাহ। জোরে বলেন আল্লাহ। সবাই বলতে হবে, জোরে বলেন আল্লাহ। আরো জোরে বলি আল্লাহ। আমার আল্লাহর কোরআন এ দুনিয়ার কোনো মানুষ অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা রাখে না। কোন প্রেসিডেন্ট, কোন প্রধানমন্ত্রী, কোন দলের নেতা, কোন দলের কর্মী, কোন ব্যক্তির ক্ষমতা নাই এ কোরআন আল্লাহর নয় এ কথা বলতে পারে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? সবাই জানে। জিজ্ঞেস করুন এদেশের ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সবাইকে, যে এই কোরআনের চাইতে ভালো কথা, ভালো দিক নির্দেশনা পৃথিবীতে আর কোন কিতাবে আছে কিনা? বলবে নাই। জোরে বলেন ঠিক না? জিজ্ঞেস করবেন এই দুনিয়ায় এই কোরআন যিনি, যার উপরে নাজিল হয়েছে, ওই মানুষটার চাইতে ভালো চরিত্রবান মানুষ আর পৃথিবীতে কোথাও আছে নাকি, আসবে নাকি, আছে নাকি, হবে নাকি? বলবে না, হইতে পারে না। জোরে কোন ঠিক কিনা? তাহলে এই শ্রেষ্ঠ দুইটা নিয়ামতকে মানতে বাধা দিল কে? কোন রোগ, কার পরামর্শ, কার প্রভাব, কার প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়া এই কোরআন আর ওই কোরআনের নবীকে প্রত্যাখ্যান করতেছি আমি এবং আপনি? এইটা এখন যাচাই বাছাইয়ের বিষয়। সম্মানিত হাজিরিন, আবু সুফিয়ান, উতবা, সাইবা, মুগীরা আর ওদের সমস্ত দলের নেতারা গভীর রাত্রিবেলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআন শোনার জন্য, বিশ্ব নবী যখন গভীর রাত্রিতে কোরআনকে তেলাওয়াত করতেন, পড়তেন, ওরা আল্লাহর নবীর ঘরের চতুর্দিকে কোরআন শুনতো। কোরআন শুনে শুনে ওরা বুঝতো এর চাইতে সঠিক কথা, এর চাইতে অথেন্টিক কথা, এর চাইতে ভালো কথা আর আসমান জমিনে কারোর হইতে পারে না। কিন্তু ওই ইহুদিদের প্রভাব, ব্যবসাকে ধরে রাখার জন্য, খ্রিস্টানদের নেতৃত্ব ধরে রাখার জন্য, আর মুশরিকদের পুতুল পূজার ব্যবসা, ইহুদিদের সুদের ব্যবসা, খ্রিস্টানদের মদের ব্যবসা, আর মুশরিকদের ধর্মের নামে নারীর ব্যবসা, এই ব্যবসাগুলো ধরে রাখার জন্য বিরোধিতা করতে হবে, যে কোনো মূল্যে প্রত্যাখ্যান করা লাগবে। তাই সত্যের বিধানকে সত্য বলে জানার পরেও ওই আবু জাহেলের গোষ্ঠীরা আল্লাহর কোরআন এবং কোরআনের নবীকে তারা মানত না। জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে তারা নিজের ব্যবসাকে ধরে রাখার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রিসালাতকে তারা অস্বীকার করত। আজকে আধুনিক জামানায় ওই থেকে ওই পূর্বের সেই ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুশরিক দাদা বাবুদের নিজেদের ব্যবসা ঠিক করে রাখার জন্য আজকের মুসলিম জামানায় নবীর উম্মতেরা যে বাংলার জমিনে শতকরা 90 জন মানুষ মুসলমান, নবীর উম্মত সবাই এই নবীর উম্মতদেরকে কায়দা করে সুদের ব্যবসা, ঘুষের ব্যবসা, জিনার ব্যবসা, ব্লু ফিল্মের ব্যবসা, মদের ব্যবসা চালু রাখার জন্য কোরআন সত্য জানার পরেও, কোরআন হক জানার পরেও, এর চাইতে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আর হয় না এটা জানার পরেও শুধুমাত্র নিজের হীন ও স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য এদেশের নেতারা আল্লাহর কোরআনকে বর্জন করতেছে। চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? সম্মানিত হাজিরিন, এর ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে? ঢাকা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট, বিগত 1 বছরে
ঢাকা শহরের বড় বড় কলেজ, আবাসিক, অনাবাসিক, ইউনিভার্সিটি এবং হাই স্কুলের মেয়েরা বিবাহের আগেই সন্তান জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন ঢাকার ক্লিনিক, হাসপাতাল আর মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে ডাক্তাররা আশ্চর্য হয়ে গেছে। গড়ে প্রায় প্রতিদিন 500-র উপরে মেয়ে তাদের নিজের ঔরসজাত সন্তানকে ক্লিয়ার করার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছে। সম্মানিত হাজিরিন, এটা আল্লাহর কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করার একটা অভিশাপ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? আজকে তাই আমার মায়ের ইজ্জতকে রক্ষার জন্য, আজকে তাই আমার মায়ের ইজ্জতকে রক্ষার জন্য, আমার বোনের ইজ্জতকে রক্ষার জন্য, আজকে তাই আমার ভাইয়ের ইজ্জতকে রক্ষার জন্য, আজকে তাই আমার সন্তানের ইজ্জত রক্ষার জন্য আবারও ওই বিশ্বনবীর আদর্শ আল কোরআনকে নতুন করে কোরআন প্রতিষ্ঠার জন্য শপথ গ্রহণ করা জাতির জন্য ফরজ হয়ে গেছে। চিৎকার দিয়ে বলা ঠিক কিনা? সম্মানিত হাজিরিন, আপনাদেরকে ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে কোথায় চলে যাচ্ছে আমাদের সেই চরিত্র, কোথায় সেই ঈমান, কোথায় সেই ইনসাফ, কোথায় সেই আদব, কোথায় সেই কায়দা, কোথায় সেই সালাম, কোথায় সেই ভালোবাসা আর ভালো লাগার সেই সম্পর্ক। মা যদি, সন্তান যদি জানে যে আমার মা বিয়ের আগেই বাচ্চা ফলাইছে, বলেন ওই সন্তান মুখ দেখাবে কোথায়? সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআনুল কারীমের মধ্যে গোটা দুনিয়া আজকে আল্লাহর কোরআনের বিপক্ষে। এর পিছনে কারণটা কি? গোটা দুনিয়ায় যারা বিশ্বায়ন করতে চায়, এক গ্লোবালাইজেশন করতে চায়, গোটা দুনিয়াকে একই আঙুলের ইশারায় যারা চালাইতে চায়, ওই মাতব্বরের গোষ্ঠী বাংলাদেশের মাতব্বরদের উপরে ভর করেছে। এদের কান্দের উপরে বসিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই কোরআনের মধ্যে, যেহেতু আল্লাহর কোরআন স্পেশাল জ্ঞানের সমৃদ্ধ, এই কোরআনের মধ্যে এমন সিস্টেম করা রয়েছে, সিস্টেমের কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি কোরআন মানে, ওই ব্যক্তিটা সুন্দর মানুষ হতে বাধ্য, সে জান্নাতি মানুষ হতে বাধ্য। কোরআনের মধ্যে এমন সিস্টেম করা আছে, যদি কোনো পরিবার কোরআন মানে, তাহলে ওই পরিবার সুন্দর পরিবার হতে বাধ্য, ওই পরিবার সুখী পরিবার হতে বাধ্য, ওই পরিবার জান্নাতি পরিবার হতে বাধ্য। যদি কোনো সমাজে কোরআন প্রতিষ্ঠিত হয়, সামাজিক আইনগুলো কোরআনের যদি এমনভাবে কোরআনের মধ্যে সামাজিক আইনগুলো দেওয়া হয়েছে, সমাজের মধ্যে অন্যায়, অপকর্ম, চিটারি, বাটপারি, চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে ওই সমাজটা সুন্দর সোনার সমাজ হইতে বাধ্য। যদি কোনো রাষ্ট্রে কোরআনুল কারীমের এই বিধানগুলো বাস্তবায়ন করা হয়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার জন্য কোরআন যেই মৌলিক নীতিমালা দিয়েছে, এইটা যেই সমাজে মানা হবে, ওই সমাজটা, ওই রাষ্ট্রটা নিঃসন্দেহে জান্নাতের রাষ্ট্র হইতে বাধ্য। ওই রাষ্ট্রের মধ্যে থাকবে না কোনো অন্যায়, অপকর্ম, জুলুম, চিটারি, বাটপারি, প্রতারণা, জালিয়াতি, কোনো অপকর্ম, ধর্ষণ, সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে যাবে। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা সিস্টেমটা দেওয়াই আছে এর ভিতরে। এই জন্য এই সিস্টেমের কারণে দুনিয়ার মধ্যে নজির স্থাপন করেছে হযরত রাসূল, খোলাফায়ে রাশিদিন। এমন করে এই নজির স্থাপন হয়ে যাওয়ার কারণে গোটা দুনিয়ায় ইহুদি, খ্রিস্টান এবং তাদের দোসরেরা এবং তাদের বুদ্ধিজীবীরা যে ব্যর্থ, এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এজন্যই তারা নিজের ব্যর্থতা এবং গ্লানিকে ঢেকে আবার নতুন করে বিকল্প চিন্তাধারা জাতির উপরে প্রতিষ্ঠা করে চাপিয়ে দিয়ে কোরআনকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চিৎকার দিয়ে বলেন নাউজুবিল্লাহ। বিকল্প চিন্তাধারা হইতে হইতে বিকল্প চিন্তাধারার হিসাব এখন আমার দেশে চলতেছে। আগে বিয়ের পরে বাচ্চা হইতো, আর এখন বিয়ের আগেই হওয়া শুরু হয়েছে। যেহেতু বিকল্প, কথাটা বলছেন না? আমি এক বুদ্ধিজীবীরে জিজ্ঞেস করলাম, বাবারে এই সমস্ত পত্রিকায় কি দেখি? বলছে, হুজুর বুদ্ধি থাকলে বা বিয়ের আগেও বাপের বাড়িও বাচ্চা কাচ্চা হয়। কি থাকলে? বুদ্ধি থাকলে। বুদ্ধির জ্বালায় সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে, মাথার চুল পর্যন্ত আউট হয়ে যাচ্ছে। জোরে বলেন ঠিক না? কিছু বুদ্ধিজীবীর দল বলছে কোরআন চলবে না।
বুদ্ধির জ্বালায় যাদের মাথার চুল আউট, আসলে আউট। হারাম খায়, হারাম জন্ম হয়েছে, জোরে কর নাউজুবিল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, বগুড়া শহরে আমার মাহফিল, গাবতলী ক্যান্টনমেন্টের সামনে মাহফিলে আমি এক রেস্টুরেন্টে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছি। সেখানে আমার সামনে টেবিলে খাইতে বসছে এক ছেলে, ফুল হাতা জামার উপর দিয়ে হাফ হাতা গেঞ্জি করেছে। কথাটা বোঝে? মেয়ে লোকের দুল কানে লাগাইছে, মেয়ে লোকের চুরি হাতে লাগাইছে। এই ছেলেটাকে দেখার পরে আমার আফসোস হতে লাগলো, আহারে কার মায়ের ছেলে জামার উপর দিয়ে গেঞ্জি পরে হাফ পাগল সাজছে। ওই ব্যাটারে আমি, আমার খাওয়া প্রায় শেষ, আমি বললাম বাবা আপনি একটু উঠে দাঁড়ান তো। ছেলেটা আমার দিকে খুব কড়া দৃষ্টিতে কটমট করে তাকালো। তাকানোর পরে বলছে, হুজুর বসবো? বললাম বসো। বসো, খাওয়া দাওয়া শেষ, আমি এখন চলে যাব। ছেলে এসে আমাকে বলছে হুজুর দাঁড়ান। আমি বললাম কি হয়েছে বাবা? প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান, আপনি আমারে দাঁড় করালেন কেন? আমি বললাম বাবা রে, আপনারে দেখার জন্য দাঁড় করাইলাম। বলে কি দেখতে চান? আমি বললাম মানুষের গেঞ্জি থাকে জামার নিচে, সেই গেঞ্জিটা পরছেন আপনি জামার উপরে, তাহলে আপনি জাঙ্গিয়াটা প্যান্টের উপরে পরছেন নাকি দেখার জন্য আপনারে দাঁড় করেছে? কারণ জাঙ্গিয়াটা তো প্যান্টের নিচে থাকার কথা, জোরে বলেন ঠিক না? বুদ্ধির মতিভ্রম হইতে হইতে, বিকল্প হইতে হইতে জাঙ্গিয়াটা আবার হাফ প্যান্টটা আবার মানে প্যান্টের উপরেও পরা শুরু হতে পারে, জোরে বলেন ঠিক কিনা? জাতির কপালের দুর্ভাগ্য যে এখন টায়ারের উপরে টিউব সেটিং হচ্ছে। যে টিউব থাকার কথা ছিল টায়ারের নিচে, যাতে ওই টিউবের গায়ে রোদের তাপ না লাগে, বৃষ্টি কাদা না লাগে। যদিও টিউব থাকে নরম, ওর ভিতরে বাতাস, ওই বাতাসের উপরে ভর করে চাকা চলে, যানবাহনটা চলতে থাকে। আজকে জাতির টিউব হলো মা। সেই মায়ের পেট থেকে, মা যদিও নরম কিন্তু জাতির কর্ণধর হলো মা। একটি মাতৃজাতিকে যদি ধ্বংস করে দেওয়া যায়, ওই জাতিটা ধ্বংস হয়ে যাবে, জোরে বলেন ঠিক কিনা? এ দুনিয়ার বড় বড় বিজ্ঞানীরা বলেছে, আমার দেশের বুদ্ধিজীবীরা কয় আমাকে অমক বলেছে, আমাকে একটা মা দাও, ভালো মা দাও, তাহলে ভালো জাতি উপহার দেব। সেই মায়ের ইজ্জত রম্মার বটমূলে মায়ের কাপড় খুলে নেচ্ছে সোনার ছেলেরা, তারপরও সেই ছেলেদেরকে অ্যারেস্ট করা হয় না। চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা? জাতির এই সোনার ছেলেদেরকে টেলিভিশনে পত্রিকায় দেখানোর পরেও তাদের গায়ে আসর লাগে না। এরা কোন গ্রহের সন্তান এটা আল্লাহ পাকই ভালো জানে, জোরে বলেন ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? আমি আজকে তাই নতুন করে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। এদেশের ব্রিটিশ বেরিয়া, ইহুদিদের দালাল, খ্রিস্টানদের দালাল আর মুশরিকদের দালালদের ওই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা নতুন করে চিন্তা করতেছে যখন, আজকে নতুন করে নবীর উম্মতদেরকেও চিন্তা করতে হবে। যারা ইসলাম ধ্বংসের জন্য, কোরআন বন্ধের জন্য নতুন করে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাহলে কোরআনকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নর্মাল ভাবে আর চিন্তা করলে হবে না। আজকে মজবুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনারা কে কে রাজি আছেন? দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখা। সম্মানিত হাজিরিন, যে কথাগুলো বললাম তার একটি কথা কি অসত্য? কেউ প্রমাণ করতে পারবে না এই কথাগুলো অসত্য, কারণ এগুলো পত্রিকার ছবি সহ এসেছে, জোরে বলেন ঠিক কিনা? আশ্চর্য কথা, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছে, ও দুনিয়ার মানুষেরা,
তোমাদের জীবনকে সুন্দর করার জন্য আর তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি পাঠাইলাম কোরআনকে, রহমতকে পাঠাইলাম, রহমাতাল লিল আলামিনকে দিয়া। আমার আল্লাহ বলতেছে, সকলে পড়ুন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম, ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকীম, ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিন মুস্তাকিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইয়াসিন। ইয়াসিন শব্দটি হরফে মুকাত্তাত। আল্লামা কাজী নসরুদ্দিন আল বাইজাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেছেন তার কিতাবের মধ্যে। আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী এবং মাহাল্লি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসীরে জালালাইনের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, এটা আল আয়াতুল মুতাশাবিহা আল্লাহু আ'লামু মুরাদিহি বিহি। এটার অর্থ সবচাইতে বেশি ভালো জানে আল্লাহ এবং তার রাসূল। কিন্তু রাইসুল মুফাসসিরিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বর্ণনা করছেন তাফসীরে কাবীরের মধ্যে, ইয়া শব্দটির অর্থ হলো হে, সিন শব্দটির অর্থ হলো সাইয়্যিদুল আলামিন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া, সাইয়্যিদুল বাশার, সাইয়্যিদুল কাউনাইন। পাঁচটি কথা শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিবকে, যার উপরে এই বিজ্ঞানময় কোরআনকে পাঠিয়েছেন, তাকে আমার আল্লাহ পাক স্পেশালি এই দুনিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য আমার আল্লাহ পাক সাইয়্যিদুল আলামিন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, সাইয়্যিদুল রাহমাতাল লিল আলামিন, সাইয়্যিদুল কাউনাইন, সাইয়্যিদুল বাশার, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া। ইয়া মানে হে, সিন মানে সাইয়্যিদ। গোটা মানব জাতির জন্য, সমস্ত নবী রাসূলের জন্য, দুনিয়া আখিরাতের জন্য, কুল মাখলুকাতের জন্য নেতা, বাদশার সম্রাট হিসাবে আমার নবীকে আমার আল্লাহ এক কথা ইয়াসিন বলে ডেকেছে। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। ও বাংলাদেশের তৌহিদি জনতা, আল্লাহর কোরআন না মানলে ঈমান থাকে না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহর কোরআন দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়, এই কথাটা মুসলমানের জন্য মানা ফরজ। জোরে বলেন, মানা কি নাকি নফল? খুব ভালো করে শুনতে হবে আপনাকে। আমার আল্লাহ যখন বলে দিলেন ইয়াসিন, হে বিশ্ব নেতা, আমার নবীকে যখন নেতা বলে ঘোষণা করা হলো, দুনিয়ার জন্য, মানুষের জন্য, দুনিয়া আখিরাতের জন্য, নবী রাসূলদের জন্য, কুল মাখলুকাতের জন্য আল্লাহ ঘোষিত নেতা হলো আমার হাবিব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন আমার নবীকে নেতা ঘোষণা করে দিলেন এবং তার শানে আল্লাহ এবং ফেরেশতারা দরুদ আর সালাম পড়ে এটাও আয়াতে ঘোষণা করে দিলেন। সম্মানিত হাজিরিন, আবার আর এক আয়াতে ঘোষণা করলেন, আপনার চাইতে চরিত্রবান মানুষ পৃথিবীর মধ্যে আর আমি পাঠাই নাই। আমার আল্লাহ বললেন, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতুহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আমি আমার ফেরেশতারা নবীর নামে দরুদ আর সালাম পড়ি, তার প্রশংসা গাই। ও মুমিনরা, ওই নবীর প্রশংসা করো। আল্লাহর হুকুম এটা। আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। তোমার চাইতে মহান চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি জগতে আমি আল্লাহর পাঠাই নাই। এই চরিত্রের গ্যারান্টি, নেতৃত্বের সার্টিফিকেট আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীকে দিয়া বিশ্ব নেতা হিসাবে ঘোষণা করে দিলেন। রাহমাতাল লিল আলামিন বলে আর এক আয়াতে ঘোষণা করলেন, আলাম যতদিন থাকবে রহমত হিসাবে নবী আমার ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যেহেতু তিনি হলেন রাহমাতাল লিল আলামিন, এই আলাম থাকবে, দুনিয়া থাকবে, আর তিনি রহমত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন না, এমনটি হবে না। এই জন্য এই দুনিয়ায় কোনো মানুষের ক্ষমতা নেই, কোনো পরাশক্তির ক্ষমতা নেই বিশ্ব নবীর আদর্শকে ধ্বংস করতে পারে। আল্লাহ পাকের কোরআন তাহলে উল্টিয়ে যাবে। কোরআন যেহেতু উল্টাতে কারোর ক্ষমতা হবে না, অতএব রাহমাতাল লিল আলামিন হিসাবে নবী প্রতিষ্ঠিত থাকবে এই দুনিয়ায়। এটা আল্লাহর ঘোষণা। ও দুনিয়ার মানুষেরা, আমার আল্লাহ যখন বললেন বিশ্ব নবী হলো তোমাদের জীবন আদর্শ, সুমহান আদর্শের প্রতীক, তাকেই তুমি নেতা মানবে, এটা আমার আল্লাহর কোরআন দ্বারা সাব্যস্ত হলো, কোনো হাদিস দ্বারা নয়। অতএব মুসলমানদেরকে নবীকে নেতা মানা, আদর্শ মানা মুমিনের জন্য ফরজ হয়ে গেল। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আজকের বাংলাদেশের জমিনে
যেই মায়ের সন্তানগুলো বিশ্বনবীর আদর্শ তার জীবনে মানতে চায়, মানার জন্য চেষ্টা করছে, মানার জন্য অনুশীলন করতেছে, ওই মানুষগুলো, ওই সন্তানগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটি ফরজ ইবাদতে মশগুল রয়েছে। চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা? আর যারা মানতে চাচ্ছে না বা অস্বীকার করতেছে, তারা খোদাদ্রোহী বা কোরআন বিদ্রোহী হিসাবে আল্লাহর কাছে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে। চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা? সম্মানিত হাজিরিন, এজন্য মুমিনের কলিজার দাবি হলো, মুমিনের ইমানের দাবি হলো, এ দুনিয়া উল্টিয়ে যাবে, পাল্টিয়ে যাবে, চিত হয়ে যাবে, রাত হবে, দিন হবে, কে আসবে কে যাবে, এটা মুমিনের ইমানের হিসাব করার ব্যাপার নয়। মুমিন হিসাব করবে আমার আল্লাহ কি বলেছে, আমার রাসূল কি বলেছে, আমাকে জান্নাতে যেতে হবে। এজন্য জান্নাত পাওয়ার জন্য, আমার আল্লাহর ইবাদতের জন্য ফরজ মনে করে বিশ্ব নবীর সাহাবারা আমার নবীর আদর্শ থেকে তারা দূরে সরে যায় নাই। দুনিয়া উল্টিয়ে গেছে, সাহাবাদেরকে নবীর থেকে দূরে সরানো যায় নাই। আর একবার বলেন ঠিক কিনা? এই দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র নবীকে নেতা মানবো, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর দরবারে কে কে রাজি আছো? তুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখা। আমার নেতা, তোমার নেতা, বিশ্ব নবী মুস্তাফা। আমার নেতা, তোমার নেতা, সম্মানিত হাজিরিন, মুসলমান যার ঈমান নাই তাকে কখনো নেতা মানবে না। জোরে বলেন ঠিক না? আমাদের সমাজের মধ্যে নেতার তো অভাব নাই রে বাবা। যে মঞ্চে উঠে বলে কথা সেই হয়ে যায় নেতা, আবার কদিন পরে জনগণের খাই জুতা। জোরে বলেন ঠিক না? হিসাব করি বানিয়ে নেয় না নেতা, আদর্শ নেতা হয়ে বসে আছে। কুত্তার হিসাব করি বানিয়ে নেওয়া লাগে না, নেতারও নেওয়া লাগে না। এই সমস্ত আবর্জনাগুলো দিয়ে জাতির কি উন্নতি হবে? জাতির কি উন্নতি হবে? জাতির কি দিক নির্দেশনা পাবে? জোরে বলেন ঠিক কিনা? অজুর নিয়ত জানে না, অজু কাকে বলে জানে না, গোসল কাকে বলে জানে না, পিশাব করে কুলুপ ধরতে কেমন করে জানে না, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে না, তাদেরকে মুসলিম জাতির নেতা বানায় দিয়েছে। এটা কি সহজ কথা নাকি? কাকে তুমি নেতা মানে আদর্শ বানাবা? কিসের আদর্শ? সম্মানিত হাজিরিন, এই দুনিয়ার মধ্যে ডক্টর এইসাদ এজন্য আফসোস করে বলেছে, ও মুমিনেরা, ও মুমিনেরা, তোমরা যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো নাই তার সবচাইতে বড় প্রমাণ হলো এই যে তোমরা তোমাদের নিজেদের ইসলামকে ভালোবাসো না। নিজেরা ইসলামকে ভালোবাসো না আর মুমিন দাবি করো। একজন খ্রিস্টান বলতেছে না না না, বিশ্বাস হয় না, তুমি যে তোমার ইসলামকে ভালোবাসে না এটাই সবচাইতে বড় প্রমাণ যে তুমি ঈমানদার হতে পারো নাই। চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা? সম্মানিত হাজিরিন, এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কোরআনকে পাঠাইলেন, বিশ্ব নবীকে পাঠিয়ে দিল, এই দুনিয়ার মধ্যে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে বিশ্ব নবীকে পাঠাইলো, ও মিয়া নরমাল পাঠাই নাই, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মজবুত ব্যবস্থাপনা দিয়ে পাঠিয়েছে। এজন্য কোরআন হলো একটা চ্যালেঞ্জ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কেউ যদি চিন্তা করে 100 বছরের পরিকল্পনা, এই বিল্ডিংটা 100 বছর থাকবে, কোনোদিন সেই বিল্ডিংয়ের জানলা দরজা আর কপাটগুলো কলার পাতা দিয়ে দেয় না। কলার পাতা দিয়ে দেবে? 100 বছরের বসবাস করবে যেই ঘরে, এরকম পরিকল্পনা নিয়ে যদি কেউ বিল্ডিং একটা বানায়, সেই ঘরে জানলা দরজাকে কলার পাতা, কলা গাছ দিয়ে বানাবে যাতে ছাগলও ঢুকতে পারে নাকি? আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন নবীকে রাহমাতাল লিল আলামিন বললেন, আলাম যতদিন থাকবে, চন্দ্র সূর্য যতদিন উঠবে আর ডুববে, দিন রাত যতদিন হবে, ততদিন পর্যন্ত আমার নবীর আদর্শ যেন থাকে, আমার নবী যেন জীবিত থাকে মুমিনের কলিজার মধ্যে, আর এই কোরআন যেন প্রতিষ্ঠা থাকে। সেই মজবুত ব্যবস্থাপনা দিয়েই রব্বুল আলামিন, তবে রাহমাতাল লিল আলামিনকে দিয়ে বিজ্ঞানময় কোরআন পাঠিয়েছে। নরমাল কোনো ব্যবস্থাপনা কোরআনে নেই। আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা, আরো জোরে লা ইলাহা। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআন তাই বলতেছে, ও দুনিয়ার মানুষেরা,
তোমরা কে কে আমার জান্নাতে আসতে চাও? দুনিয়ায় বহু মানুষ আছে, কে কে চাও তাদের মধ্য থেকে আমার জান্নাতে আসতে? তাআলাউ, চলে এসো, ইলা কালিমাতিন, আমার কালামের দিকে, সাওয়াইন বাইনানা ওয়া বাইনাকুম, সবার জন্য যেই কথাটা প্রযোজ্য, আল্লা না'বুদা ইল্লাল্লাহ, ঘোষণা দিয়ে দাও আল্লাহ ছাড়া কারোর বিধান মানব না, ওয়ালা নুশরিকা বিহি শাইআ, আর আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকে শরীক করব না, আল্লাহর পাশে আর কাউকে চিন্তা করব না। কোনো হুজুরকে না, কোনো পীর সাহেবকে না, কোনো নেতাকে না, কোনো রাজাকে না, কোনো বাদশাকে না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ জানে যে বান্দা দুনিয়ার মার্কেটে নানান কথাবার্তার পাল্টানে পড়িয়া, নানান রকমের আমদানি রপ্তানি দেখিয়া, নানান রকমের তালবাহানা রংজং দেখিয়া, নানান রকমের হুটোপাটা দেখিয়া ওই বেটা ভুল করতে পারে, আল্লাহর পাশে আবার আব্বাকেও চিন্তা করতে পারে যে আল্লাহ বাদ দিয়ে আব্বা ধরলি মনে হয় আমি জান্নাতে চলে যাব না। এই ধরনের আহবার এবং রুহবারকে চিন্তা করার কোনো সুযোগ নাই। এ কোরআন তোমার জীবনের জন্য যথেষ্ট। আমার আল্লাহ বলেছেন, কাফা বিল্লাহি শাহিদা, আমার এই কোরআন আমার সাক্ষী তোর জীবনের জান্নাতের জন্য যথেষ্ট, আর কাউকে লাগবে না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে নানান তালবাহানা দেখা যাচ্ছে। আর আল্লাহর পরিবর্তে আজকে আমরা আব্বাকে ধরেছি বহু রকম কায়দায়। দেখা যাচ্ছে আব্বা এমন কথা কয় যেই কথাটা কোরআনেও নাই, হাদিসেও নাই, নবীর সুন্নাতে নাও, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজলেও কোরআনের হাদিসের কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওইটাকেই ভক্তি বেশি করতেছি আমি। যদি বলেন ঠিক না? চট্টগ্রামে সাতকানিয়ায় আমার মাহফিল, আমার গাড়ি অন্তত 200 বাসের পেছনে পড়ছে। মাহফিল ধরতে পারি না, কর্তৃপক্ষের লোকজন চেঁচামেচি শুরু করছে, হুজুর কত দূরে আপনি, এদিকে মাহফিলে সর্বনাশ হয়ে গেল। বললাম, বাবা রে, গাড়ি শত শত সামনে, আমি কেমন করে ওটারে পাশ দিয়ে যাব? প্রত্যেকটা বাসের মধ্যে জিকির চলছে। কি জিকিরের পাইতারা রে বাবা, আবার ঢোল ডগর বাজানো হচ্ছে, আবার একতারা দোতারা ডাঙ্গা ডাঙ্গা ডাঙ্গ বাজাচ্ছে, কত রকমের তালবাহানা, নারী পুরুষ একসাথে ঢোল ডগর বাজাইতেছে। মিয়া, যেই মানুষটা খোদার দিন নিজে মানে, খোদার দিন বোঝে, খোদার দিন মানুষকে শিক্ষা দেয়, তার কাছে যাবেন, কোনো অসুবিধা নাই। যেরকম সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহু রবে নানান বাদ্য শোনা যায়, করেছে বাবার খেদমত, সেই তো মৌলার দেখা পাই। কেমন করি মৌলার দেখা পাবে রে বাবা? কোরআন বলতেছে, লা তুদরিকুহুল আবসার, এই দুনিয়ার কোনো চক্ষু, ভেতরের বাইরের কোনো চক্ষু আমাকে দেখার ক্ষমতা রাখে না। লান তারানি, কখনোই আমাকে দেখতে পাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা বলেন, এই জাতিকে বিভ্রান্ত করে বিকল্প ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে, ইসলাম থাকবে কিন্তু সেটা থাকবে যেন বিকলঙ্গ, বিকল্প ইসলাম। মানুষ কোরআনের পরিবর্তে অন্য আর এক রকমের কিতাব তৈরি করে বলছে এইটাই হলো কিতাবের বয়ান। বিকল্প ব্যবস্থাপনা খাড়া হয়ে গেছে রে বাবা সমাজের মধ্যে, নানান কায়দায় বিকল্প ইসলাম প্রতিষ্ঠা করিয়া আসলেই আল্লাহর কোরআনে যা বলা হয়েছে নিঃসন্দেহ নির্ভুল এই কোরআনকে পড়তে দেবে না, বুঝতে দেবে না, উঠতে দেবে না, বুঝাইতে দেবে না। এই ব্যবস্থাপনা চালু করে দুনিয়ার মধ্যে ইহুদি খ্রিস্টান এবং মুশরিকেরা সেই যুগ যুগ ধরে নয়, শত শত বছর ধরে, হাজার হাজার বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ওরা। আর আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআনও প্রতিষ্ঠার জন্য কোরআন পাগল, নবী পাগল উম্মতেরাও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের চেষ্টা বারবার বারবার ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহর কোরআন যত বন্ধ করতে গেছে, কোরআন তত উপরে উঠে গেছে। আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ। এই কোরআনের আল্লাহ বললেন, বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম, বিজ্ঞান বিশেষ জ্ঞানে পরিপূর্ণ। বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান, স্পেশাল নলেজ। এই কোরআনের স্পেশাল কিছু পাওয়ার আছে, বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কি? কোরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই, আপনি যে বয়সে, যে জীবনে, যে সময়ে, যেদিনে আপনি চিন্তা করবেন যে আমি আমার জীবনে কোরআন ছাড়া কিছু মানব না, কোরআনের আদর্শই হবে আমার আদর্শ, কোরআনের পথই হবে আমার জীবনের পথ, গোটা দুনিয়ার যেদিকে যে যাই যাক আমি চলবো কোরআনের পথে, এই সিদ্ধান্ত যদি কেউ মজবুতভাবে নিতে পারে তাহলে সেদিন তার পেছনের জীবনের গুণাগুলো থাকবে না। আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ। কোরআন আপনার জীবনকে নতুন জীবন দিতে পারে, পাপের জগৎ থেকে আপনাকে পুণ্যর জগতে প্রবেশ করাইতে পারবে। এটা কোরআনের বৈশিষ্ট্য। জোরে করে আল্লাহু আকবার, আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আর কোরআনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো
যদি কোনোদিন কোনো সমাজে কোনো ব্যক্তি কখনো পরিকল্পনা করে বা ইচ্ছা পোষণ করে যে এই কোরআনকে আমি বন্ধ করে দেব, কোরআনুল কারীম বলছে এই কোরআন তো বন্ধ হবেই না, বরং যে চেষ্টা করবে সে নিজে বেইজ্জতি হবে, কোরআন উপরের দিকে উঠবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। এই কোরআনের বৈশিষ্ট্য, এটা কোরআন বলেছে। জোরে বলেন কে বলেছে? আমার আল্লাহর বর্ণনা। জোরে বলেন কার বর্ণনা? জোরসে বলেন, আরো জোরে, আর একবার। জোর হলো না। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছে, বান্দারে, ও আমার বান্দা শোন, একটু বুঝে শুনে কোরআনের ভিতরে কি আছে, তারপরে তুই এর পক্ষে আসিস অথবা বিপক্ষে আসিস, আন্দাজে করিস না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআন বলছে, ইউরিদুনা, যদি কেউ ইচ্ছা পোষণ করে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে, এখানে মুজারের সিগা ব্যবহার করা হয়েছে, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে যদি কেউ ইচ্ছা পোষণ করে বা চিন্তা করে বা পরিকল্পনা করে। ভবিষ্যৎ মানে কত দূর? তাফসীরে কাবীর বলতেছে যতদিন পর্যন্ত কাল থাকবে ততদিন পর্যন্ত, মানে পৃথিবী থাকবে যতদিন ততদিনের ভবিষ্যৎ। বর্তমান মানে গতকালকে ছিল বর্তমান, গতকালকের দিনে, আজকের দিনে এটা বর্তমান, আগামীকালকের দিন আবার আগামীকাল বর্তমান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছে, ইউরিদুনা, যদি কোনো গোষ্ঠী, যদি কোনো জাতি, যদি কোনো দল, যদি কোনো মতের লোকেরা, যদি কোনো স্পেশাল কোনো পরাশক্তি, যদি কোনো ব্যক্তি, যদি কোনো বিশেষ কোনো সম্প্রদায় চিন্তা করে তারা বর্তমান বা ভবিষ্যতে দুইটা সময়ে ইউতফিউ নূরাল্লাহ, আল্লাহ পাকের কোরআনের অনেকগুলো নাম আছে, নূর, হুদা, বুশরা, ফুরকান। এই নূরকে বন্ধ করে দেবে যদি ইচ্ছা পোষণ কেউ করে বা পরিকল্পনা করে। ইউরিদুনার ব্যাখ্যা বলা হয়েছে যে এটা কেউ যদি চিন্তা করে বা পোষণ করে বা প্ল্যান করে বা প্রোগ্রাম করে, সে যেই হোক, সে যদি ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ হয়, সে যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন, বিল ক্লিন্টন অথবা বারাক ওবামা হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই, কোরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই। ও তাফসীর মাহফিলের ওলামারা, ও তাফসীর মাহফিলের মুহাদ্দিস মুফাসসিররা, তাফসীর যদি ভুল হয় আপনারা বলবেন হুজুর ভুল হচ্ছে, শব্দের অর্থ ঠিক হচ্ছে না। আর আপনারা যারা বসে রয়েছেন ভুল হলে উঠে দাঁড়াবেন, আমি আপনাদের বুঝাইয়া দেব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। খুব ভালো করে শুনতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছে, যদি কোনো জাতি, কোনো গোষ্ঠী, কোনো ব্যক্তি, কোনো দল, কোনো মত, বিশেষ কোনো ক্ষমতাসীন কোনো কেউ চিন্তা করে বা মনে করে বা ইচ্ছা করে, প্ল্যান করে বা প্রোগ্রাম করে, ইউতফিউ নূরাল্লাহ, আল্লাহর এই নূরটাকে অতি সহজে মুখের ফু দিয়ে নিভিয়ে দেবে। আমার আল্লাহ বলতেছে অত সহজ না, নিভবে তো নাই, বরং আল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি, আল্লাহ নিজে চ্যালেঞ্জ করে বলতেছে আমি আল্লাহ এমন কাজ করব দুনিয়ার কোনো মানুষ করবে না, হাতি ঘোড়া করবে না, দুনিয়ার কোনো দল যদি না করে, দুনিয়ার কোনো মত যদি না করে, দুনিয়ার কোনো বান্দা যদি না করে, আল্লাহ বলতেছে আল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি, আমি আল্লাহ নিজে এমন একটা কাজ করব, এমন প্ল্যান করব যাতে আমার নূর আরো উপরের দিকে উজ্জ্বল হয়ে যায়। এটা নেবে না, নিভাইতে গেলে সে বিপদে পড়বে এবং উপরের দিকে আল্লাহ উঠানোর ব্যবস্থা করবে। এটা আল্লাহর ওয়াদা। জোরে বলেন কার ওয়াদা? জোরে বলেন ওয়াদাটা কার? এই কথাটা কোরআনের বৈশিষ্ট্য। এটা আপনি এটা বোঝেন আর না বোঝেন। বলের বৈশিষ্ট্য কি? বল যদি আপনি খেলা করেন, দেওয়ালের সঙ্গে মারেন, ওই বলটা ঠিক দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছানোর পরে দাম করে আবার রিটার্ন আসবে। আপনি ঠিক মতো ঠেকাইতে না পারলে ওই নিজের বলে নিজের দাঁত মুখ ভেঙে রক্ত বের হয়ে যাবে। এটা বলের বৈশিষ্ট্য। আপনি বোঝেন আর না বোঝেন। 1981 সালে কোরআন নামে কেস করছে না? কোরআনটাকে বন্ধ করবে এই দাবিতে কেস করতে গেছে যেদিন, তার পরের দিন থেকে ইসলাম উপরের দিকে উঠে গেছে। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আজকে বাংলাদেশের কথাই বলতেছি, আপনি খুশি হবেন। বাংলাদেশে ইসলামের নানান কায়দা, ইসলামের গায়ে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন বিদেশি সহযোগিতার মাধ্যমে।
খোদার কসম, এটার দ্বারাই বাংলাদেশের বুকে ইসলামের গণজাগরণ বেড়ে গেছে, কমে নাই। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার, আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আপনি আশ্চর্য হবেন, মুসলমানদেরকে এরকম কোন ইসলামের বিধান দেওয়া হয়নি যে মুসলমানরা মার খাবে, মার খাবে, খাবে খাবে খাবে, মারতে মারতে মেরেই ফেলা দেওয়া হবে, তারপরও মুসলমানরা কিছু বলবে না। এইরকম কোন বিধান ইসলাম শিক্ষা দেয়নি। চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা? এমন একটি সময় আসছে মুসলমানরা ধৈর্য ধারণ করে, কিন্তু ওই সময়টা পার হয়ে গেলে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে তখন কিন্তু লাগাও। হিসাবটা দাঁড়ালো কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 13 বছর ধরে সাহাবারা খালি বলে আলা তাদউনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, কবে আসবে আল্লাহর সাহায্য, কবে আপনি দোয়া করবেন, কবে আমরা মার খাওয়ার দিন শেষ হবে, নবী আমার তাড়াতাড়ি করে কোন আলা তাস্তানসুরুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ, কবে আল্লাহর সাহায্য আসবে, আমরা তো মার খাইতে খাইতে শেষ হয়ে গেলাম। ওই খাবাব মার খাইতেছে, বেলাল মার খাইতেছে, মার খেতে খেতে আমাদের সর্বশান্ত হয়ে গেলাম। আল্লাহর নবী বলে আনতুম তাস্তাজিলুন, তোমরা খুব তাড়াহুড়ো করছো। আমার আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বারবার বলতেছে ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, তোমার অন্তর ঠান্ডা করে দেওয়া হবে, নবী গো তাড়াহুড়া করো না, তোমার ইজ্জত বাড়ানো হবে, একটু ধৈর্য ধারণ করো। কিন্তু দেখা গেল ধৈর্য ধারণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে মেরে হযরতে রসুলের বাড়িতে অ্যাটাক করে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ভিটে ছাড়া করলো এবং হিজরত করতে নবী আমার বাধ্য হলেন। আল্লাহর হুকুম এসে গেল। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। এইবার মসজিদে নববীর মধ্যে আমার নবী বসে আছে। মসজিদে নববীর মধ্যে একজন নকিব সংবাদ দিতে এসেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী অর্থায়ন করেছে, উতবা, শাইবা, মুগীরা এরা টাকা বাজেট ঘোষণা করেছে, আর আবু জাহেল টাকা ঘোষণা করে দিয়েছে। আবু সুফিয়ান সেই টাকার বান্ডিল নিয়ে সিরিয়াতে গেছে অস্ত্র কেনার জন্য। ওই অস্ত্রগুলো উটের পিঠে বুঝাই দিয়ে সেই অস্ত্রগুলো আসতেছে মক্কার পথে, মদিনার পাশ দিয়ে, লোহিত সাগরের পাশ দিয়ে অস্ত্রগুলো পাচার হয়ে চলে যাচ্ছে। এই কাফেলায় নেতৃত্ব দিচ্ছে আবু সুফিয়ান। এই অস্ত্রগুলো ব্যবহার হবে পরবর্তীতে মুসলমানদের উপরে সর্বশেষ ধ্বংসাত্মক আক্রমণের জন্য। এই আক্রমণের জন্য অস্ত্র আমদানি করতেছে। আবু সুফিয়ান অলরেডি সিরিয়া থেকে রওনা দিয়ে দিয়েছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এখন বলা হলো, নবী গো, এখন আর বসে থাকা যাবে না। إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال। নবী গো, কোনো কথা নাই, তোমাকে যারা মারার জন্য প্রস্তুতি নাই, আমি আল্লাহ তোমারে নির্দেশ করতেছি, তুমি লোহার হেলমেট আর লোহার বর্ম পরো, যুদ্ধের জন্য পূর্ণ পোশাকে তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও। আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ। আর মুমিনদেরকেও তুমি বলে দাও, আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাতা ওয়ালাম্মা ইয়ালামিল্লাহুল্লাযীনা জাহাদু মিনকুম ওয়া ইয়ালামাস সাবিরিন। মুমিনদেরকে বলে দাও, ওরা যদি জান্নাতে যেতে চায় তাহলে ওরা যেন ফাইট করার জন্য যেন প্রস্তুতি গ্রহণ করে, আর ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী সাহাবারা বসে রয়েছে, একটা চিৎকার দিয়ে বললেন, আলী রে। হযরতে আলী লাফ দিয়া নবীর সামনে হাজির হয়ে গেছে। লাব্বাইকা সাদাই, হুকুম করুন আমার নবী। আমার নবী বলতেছে, আবু সুফিয়ান আমাকে মারার জন্য আর আমার ইসলামকে ধ্বংসের জন্য অস্ত্র সরবরাহ আমদানি করতেছে। ওই সিরিয়ার রাজধানী থেকে অস্ত্র কিনে নিয়ে বহর নিয়ে আসতেছে। আলী রে, ধরে নিয়ে আয় আবু সুফিয়ানকে। সেই নবী এতদিন বলছে যে চুপচাপ কর, ধৈর্য ধারণ কর, তাড়াহুড়া করিস নে, ওই নবী বলতেছে ধরে নিয়ে আয়। নবী যদি বলে ধরে নিয়ে আয়, তাহলে আলীকে আর কেউ ঠেকাইতে পারে নাকি? জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। যখন শেরে খোদা হযরতে আলীর সামনে আবু সুফিয়ানকে আর আবু জাহেল কি ওটা কাইতে সমান করি বানাবো? নবী এতদিন অনুমতি দেয় না, কই চুপচাপ থাক, আনতুম তাস্তাজিলুন, খুব তাড়াহুড়া করতেছিস, ধৈর্য ধর। আর এইবার নবী বলতেছে ধরে নিয়ে আয়, যেখানে পাবি, যে অবস্থায় পাবি, লাশ নিয়ে আসতে হলো ধরে নিয়ে আসবি। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। সম্মানিত হাজিরিন, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, এটা হলো এদেশের মুসলমানেরাও মানুষ, এদেশের মুমিনেরাও মানুষ, এদেশের নামাজ পড়নেওয়ালারা মানুষ, এদেশের কোরআন যারা পড়ে তারাও মানুষ, এদেশে ইসলাম যারা মানে তারাও মানুষ। এই মানুষগুলো মাথার মগজ, চোখের জ্যোতি আর হাতের শক্তি এগুলো ব্যাংকে জমা দিয়ে আসে না, ওগুলো সাথেই আছে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আপনাদেরকে আমি বলতে চাই,
ব্রিটিশ বেনিয়া ইহুদি খ্রিস্টান আর মুশরিকদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আল্লাহর কোরআনের উপরে যদি চূড়ান্ত আঘাত আসে, আর যদি এই কোরআনের জন্য ময়দানে জীবন বাজি রেখে জিহাদের ডাক আসে, তোমরা কি জিহাদে যেতে রাজি আছো? ইসলামের দুশ্মনেরা হুঁশিয়ার সাবধান, ইসলামের শত্রুরা, কোরআনের শত্রুরা, রাসূলের শত্রুরা, বাংলাদেশের শত্রুরা, সম্মানিত হাজিরিন, হিসাব করুন, পড়ুন, বুঝুন। আপনি কলেজের ছাত্র হন, ইউনিভার্সিটির ছাত্র হন, আপনি একটু পড়েন, খোদার কোরআন পড়েন, নবীর হাদিস পড়েন, পাশাপাশি এই দেশের এই দুনিয়ার যত বুদ্ধিজীবী আছে, যত কবি সাহিত্যিক আছে, আর যত মাতব্বর আছে, যত নাস্তিক আছে, তাদের লেখা বইগুলো পড়েন। পাশাপাশি রাখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে খোদার কোরআন কোথায়, নবীর সুন্নাহ কোথায়, আর এই নাস্তিক মাতাল দুষ্টু লোকগুলোর ওদের লিখিত আদর্শ কোথায়। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। একটু টালি করেন ও ভাই, পত্রিকা পড়ার সুযোগ হয়, একটু কোরআনের তাফসীরটা পড়ে দেখেন, নবীর একটা হাদিস বাংলায় পড়ে দেখেন, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও বাংলার মুসলমানেরা, এদেশের বুকে ইসলামের বিরুদ্ধে যখন সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ওই গোবিন্দ, তখনই ইসলাম এদেশে জাগরণ তৈরি হয়েছে, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। খুব খেয়াল করতে হবে, কেমন করে আল্লাহর কোরআন এদেশে আসলো, কেমন করে এদেশে এত মানুষ মুসলমান হলো, কেমন করে এদেশে গোবিন্দের রাজত্বর সমাপ্তি ঘটনা হলো। খুব খেয়াল করে একটু সংক্ষেপে বর্ণনা করতেছি, একটু জোরে জোরে জিকির করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা। সম্মানিত হাজিরিন, এদেশের এক একটা অঞ্চল এক এক ধরনের ঠাকুরেরা শাসন করত। কিছু মুসলমান মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে যাতায়াতের কারণে কিছু মুমিন মুসলমান এদেশে বসবাস করত, কিন্তু গোবিন্দের রাজত্বের হুকুম ছিল এই, এখানে আল্লাহর কোনো নাম বলা যাবে না, আল্লাহু আকবার বলা যাবে না, আজান দেওয়া যাবে না, আকামত দিয়ে নামাজ পড়া যাবে না, নামের আগে মুহাম্মদ লেখা যাবে না, সিরি লেখা লাগবে, কোনো রকমে পাঞ্জাবি পরা যাবে না, ধুতি পরা লাগবে, তারপরে কুরবানি করা যাবে না, রোজা রাখা যাবে না, রাখলেও কোনো ইসলামের কোনো আমল করলে সেটা যেন মানুষ টের না পায়, এরকম ভাবে করতে হবে। নাউজুবিল্লাহ। কি আশ্চর্য কথা, সমাজে মুসলমান থাকবে কিন্তু তাদের ধর্ম তুমি পালন করতে পারবে না। ইহুদিদের ব্যাপারে, খ্রিস্টানদের ব্যাপারে, শিখদের ব্যাপারে, অন্য যৌন ধর্মদের ব্যাপারে কারোর ব্যাপারে এইরকম আইন ছিল না, মুসলমানের ব্যাপারে শুধু এই আইন। গোবিন্দের রাজত্বে এমন একজন মুসলমান বসবাস করত, নাম হলো তার বুরহানুদ্দিন। স্বামী আর স্ত্রী মিলিয়া তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে বহুর গভীর রাত্রিবেলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দুইজন বান্দা বান্দি আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করে বলতেছে, মাওলা পরওয়ারদিগার, তোমার দরবারে তো কোনো অভাব নাই রে মাওলা, তুমি আমারে একটা সন্তান দাও, একটি সন্তান যদি তুমি দাও, একটি পুত্র সন্তান যদি তুমি আমারে দান করে রে মাওলা, তাহলে গোয়ালের সবচাইতে বড় গরুটা তোমার নামে কুরবানি দিয়ে শুকরিয়া আদায় করব, আর গরিব মিসকিনদের মাঝে আমি গোশত বিলাবো, আর তাদেরকে আমি পেট ভরে খানা দেবো। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। 50 বছর বয়স, জোরে বলেন কয় বছর? আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেছে, মাবুদ রে একটা সন্তান দাও তুমি। জোরে কোন কার দরবারে? আজকালকার সন্তানের জন্য তো হওয়ারে বাংলাদেশের জনগণ এখন মুসলমানরা আল্লাহ বাদ দিয়ে আব্বার দরবারে যায়। জোরে বলেন ঠিক না? আমি বাগেরহাটে গেলাম মাহফিলে, সেখানে 60 গম্বুজ মসজিদের পাশে আমার মাহফিলের ওখানে গিয়া দেখবেন দক্ষিণ উত্তর পশ্চিম দিকে একটা কাঁঠাল গাছ আছে, ওই গাছের সাথে খড় দিয়ে ঢিলা পেঁচাইয়া বাঁধতেছে মহিলারা। আমি মসজিদের খাদেমরে জিজ্ঞেস করলাম, বাবারে এই ঢিলা দিয়া খড় দিয়া পেঁচাইয়া গাছের সঙ্গে বাঁধার কারণটা কি? বলছে, হুজুর আপনি তাও জানেন না? আমি বললাম, তাই তো বাবা, আমি জানি না।
ইউনিভার্সিটিতে কি পড়ানো হয় জানি, মাদ্রাসায় কি পড়ানো হয় জানি, কিন্তু এখানে খড় বাইতে কি করা হয় তা তো জানি না। বলছে হুজুর এখানে মা বোনেরা বাবার দরবারে এসে বাবার নামে নিয়ত করে, যার বাস্তা কাস্তা হয় না, এই ঢিলা মাটির ঢিলা বাঁধা হয় এই গাছের সঙ্গে গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধানোর পরে যখন ওই মনে করেন নিয়ত করে ফেলে বাবার দোয়ার বরকতে, রুহানি ফয়েজের বরকতে, তখন ওই মেয়ের পেটের মধ্যে বাচ্চা এসে যায়, আর তখন বাতাসের সঙ্গে এই ঢিলা নড়তে থাকে আর পেটের মধ্যে বাচ্চাও দৌড়তে থাকে, দোলে দোলে বাচ্চাও দুলতে থাকে পেটের মধ্যে আর ঢিলাটাও দুলতে থাকে। বাহ, ভালো তো দুলাদুলির কারবার। শরীয়তপুরে আমি মাহফিলে গেলাম, নড়িয়া, সেখানে ন্যাংটা বাবার মাজার। কিসের বাবা? এইটা কিন্তু আল্লাহর ওলির দরবার। আমার বাবা রে, পাগড়ির ভাব দেখি তো তাই মনে হচ্ছে। বলছে কিরকম ওলি? বলছে হুজুর আপনি শোনেন না, এটা ন্যাংটা বাবার দরবার। বললাম আপনার মাথায় পাগড়ি কাতালি? বলছে না বাবা যে সে ঠিকই ন্যাংটা আছে। নামাজ শেষে, মাহফিল শেষে পরের দিন সকালে বিদায়ের আগে আমাকে দরবার দেখাইতে নিয়ে গেলো, যাই দেখি একদম ন্যাংটা একটা লোক বসে আছে। আমাকে বলছে হুজুর ঘৃণা করবেন না, ভিতরে মাল আছে। কি আছে? আমরা মালপাতি কি আছে তা তো দেখাই যাচ্ছে রে বাবা, কারণ শরীরে কাপড় নাই, সবই তো ওপেন। নতুন কি মাল আছে তা আল্লাহ ভালো জানে। আমার উপরে চরম রাগ, আমি এমন কথা কেন বললাম? ওই ন্যাংটা বাবার দরবারে যে বহুত বড় বড় লোকের বউরা মেয়েরা তারা গাড়ি নিয়ে গিয়ে বাবার দরবারে যাই সেজদা দিচ্ছে, নগদ 500 টাকার বান্ডিল ফেলে দিয়ে বলছে আব্বা তুমি আমাকে ছেলে দাও। আব্বা ছেলে তৈরি করে দেবে? সন্তান দেওয়ার মালিককে আরো জোরে বলেন কে? খারাপ লাগছে আপনাদের? আলোচনা বন্ধ করে দেবো? সারা রাত সর্বনাশ। সম্মানিত হাজিরিন, বাস্তব সত্য কথা, আমাদের এই দেশের কথা বলছি, জোরে করেন আলহামদুলিল্লাহ। ওরাও মুমিন, ওরাও ইমানদার, ওরা বিশ্বাস করে যে এই বাবার কাছে গেলে আমার জীবন নিতে হবে। বাবা নাকি বছরে একবার গোসল করে, সেই গোসলের পানি খাওয়ার জন্য লাখ লাখ লোক আসে। চিন্তা করছেন আপনি? মানে এক বছরে যে পরিমাণ ময়লা জমবে শরীরে তা ধুয়ে মুছে দেবে, তাই ওই সমস্ত ফয়েজগুলো খাবে। সম্মানিত হাজিরিন, দুঃখ কষ্টে কলিজাটা ফেটে যায়। আজকে আমার দেশের মুসলমানরা কোথায় ইসলাম পালন করতে যাচ্ছে? ফিরে এসো ভাই। হযরতে শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহি কেমন করে এদেশে আসলো, কি ইসলাম থুয়ে গেল, আর কি করা হয়? সম্মানিত হাজিরিন, বুরহানুদ্দিন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বলতেছে মাবুদ পরওয়ারদিগার, 50টা বছর জীবনে চলে গেল, 30 বছর দাম্পত্য জীবন শেষ হয়ে গেল। ও মাওলারে ইব্রাহিমে খলিলকে যদি তুমি 100 বছর বয়সে যদি সন্তান দিতে পারো, আমাদেরকে কেন তুমি 50 বছরে দিতে পারবা না? ও মিয়া, মাস ঘুরতে না ঘুরতে বুরহানুদ্দিনের স্ত্রী সন্তান সম্ভব হয়ে গেছে। বছর ঘুরার আগে সন্তান দুনিয়া এসে গেছে। সন্তান ট্যাঁ করে কেঁদে উঠেছে, মা বলে একবার ডাক দিয়েছে। মায়ের কলিজা ভর্তি হয়ে গেছে, কারণ সন্তানের চাইতে বড় ভালোবাসার জিনিস এই দুনিয়ার মধ্যে মায়ের আর নাই। আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ। মা হলো, সন্তান হলো মায়ের শরীরের অংশ, ব্লেড দিয়ে কেটে আলাদা করা হয়, তাই মা আর সন্তান আলাদা হয়ে যায়। চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য সন্তান যদি বিদেশের মাটিতে থাকে, সেখানে যদি বিপদে পড়ে, মোবাইলে খোঁজ না হইলেও মা আগে টের পায়। সম্মানিত হাজিরিন, এই জন্যই দুঃখ। আমার নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী গো, এই দুনিয়ায় সব চাইতে বড় নিয়ামত কি? আমার নবী বললেন, এই দুনিয়ায় সমস্ত কিছু সম্পদ একটা ধুলোরও দাম আছে। আদ-দুনিয়া কুল্লুহা মাতাউন ওয়া খায়রু মাতাইদ দুনিয়া ইমরাআতুন সালিহা। এই দুনিয়ায় সতী সচ্চরিত্রবান মা হলো সবচাইতে বড় মূল্যবান সম্পদ, কারণ ওই মায়ের পেটের মধ্যে জন্ম নেয়, মায়ের পেটে জন্ম নেয় আল্লাহর ওলিরা, মায়ের পেটে জন্ম নেয় নবীরা, মায়ের পেটে জন্ম নেয় ডাক্তার, মায়ের পেটে জন্ম নেয় ইঞ্জিনিয়ার, মায়ের পেটে জন্ম নেয় আলেমেরা, মায়ের পেটে জন্ম নেয় জান্নাতি সন্তানগুলো। আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ।
মার সন্তান যদি না দুনিয়ায় আসতো, আল্লাহর জান্নাত খালি খালি থাকতো রে মিয়া। আল্লাহর জান্নাত ভরবে মায়ের সন্তান দিয়া। মা যাবে, সন্তান যাবে জান্নাতে। মায়ের দোয়ার বরকতে সন্তানের জীবনের গুনাহ মাফ হবে, সন্তানের দোয়ার বরকতে মায়ের জীবনের গুনাহ মাফ হবে। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোরআন এই রহমতের বাণী, এই স্পেশাল বিশেষ সংবাদ জানিয়েছে দুনিয়ার মানুষকে। এজন্য এই কোরআন হলো দুনিয়ার সবচাইতে বড় নিয়ামত। আর এজন্যই এই কোরআনের বিরুদ্ধে ইহুদিদের এত ষড়যন্ত্র। ও মিয়া ভালো করে বুঝে নেন, আমার মা এই বাংলার জমিনে আজকে বেইজ্জতি হচ্ছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিতে মেয়েদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে জোর করে। সোনার ছেলেরা বুকের বোতাম খুলে দিয়ে রাস্তায় ঘুরতেছে, একটা ছেলেও আজকে অ্যারেস্ট হয় না। কাদের হুকুমে? কাদের হুকুমে অ্যারেস্ট হয় না? সোনার ছেলে 100 জন নারীকে ধর্ষণ করার পরও তবু তাকে ধরতেছে না। সে কার কত বড় নায়ক, সে কত বড় মহাপুরুষ সে, চিন্তা করতে পারেন? এখনো পর্যন্ত বেশ্যাখানাগুলো বন্ধ হয়নি, এখনো পর্যন্ত নারী ধর্ষণ বন্ধ হয়নি, এখনো পর্যন্ত সুদ বন্ধ হয়নি, এখনো পর্যন্ত ঘুষ বন্ধ হয়নি, এখনো পর্যন্ত মিথ্যাচার বন্ধ হয়নি, এখনো পর্যন্ত মিথ্যা কেস বন্ধ হয়নি, এখনো পর্যন্ত প্রতারণা বন্ধ হয়নি, এখনো পর্যন্ত জালিয়াতি বন্ধ হয়নি, এখনো পর্যন্ত লুট তরাজ খুন খারাপি বন্ধ হয়নি। দেশটাকে ভালোবাসি কেমন করে? প্রমাণটা কি? সহজ কথা না তো, ভালোবাসতে তার নিদর্শন জানা লাগবে। আমি আমার সন্তানকে ভালোবাসি।